Hello everyone, we are learning consolidated financial statements. We have already learned in the last video that there are certain steps for the preparation of consolidated balance sheet, and these are the 9 steps for the preparation of consolidated balance sheet. And in this video we are going to learn in detail what all these steps for the preparation of consolidated balance sheet. The first step is date of acquisition. This date is actually very relevant, very important for the purpose of analyzing or for the purpose of finding out how much amount are pre-acquisition profits and how much are the post-acquisition profits. For that, the date of acquisition is very important. So question already date of acquisition തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് ഡേറ്റിലാണ് holding company subsidiary companyയുടെ majority share acquire ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That date is very important. If it is stated in the question that the holding company acquired the shares of subsidiary company on 1st August 2020, so the first step that is the date of acquisition you have to write as the first step as 1st August 2020. Okay, that means from April to 31st July is the pre-acquisition period, and from 1st August to 31st March it is the post-acquisition period. So that is the relevance of this step. Then second step, shareholding pattern. So subsidiary companyയുടെ balance sheet അല്ലെങ്കിൽ subsidiary companyയുടെ financial statements ആണ് holding companyയുടെ balance sheet അല്ലെങ്കിൽ holding companyയുടെ financial statementsലേക്ക് consolidate ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ consolidate ചെയ്യുമ്പോൾ subsidiary companyയുടെ shareholding pattern അറിയണം. Subsidiary companyയിൽ എത്ര shares holdingന്റെ എത്ര shares minorities-ന്റെ ആണ്. Sometimes holding company acquired 100% shares of subsidiary company. In that case, the step number 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ parent companyയുടെ ആണ് 100%, holding companyയുടെ ആണ് 100% shares. പക്ഷേ അല്ലാത്ത പക്ഷം, അതായത് majority shares holding companyയുടെയും കുറച്ച് shares minorities-ന്റെയും കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ shareholding pattern അല്ലെങ്കിൽ ആ proportion നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് step number 2. ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to find out the shareholding pattern of subsidiary company. Suppose subsidiary companyയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh rupees ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 80%ഉം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shareholding pattern is 80,000 rupees ആരുടെയാണ്? 80,000 rupees parent കമ്പനിയുടെയും ബാക്കി 20,000 rupees minorities-ന്റെ ആയിരിക്കും. That means 8:2 is the ratio or 4:1 is the ratio. ആ ratio നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So that is the second step, shareholding pattern. You have to find out the proportion of the shareholding pattern in the subsidiary company by holding and minorities. That is the second step. Then third step, analysis of subsidiary companies reserves and surplus. Subsidiary companyയുടെ balance sheetൽ reserves and surplus ഉണ്ടാകും. subsidiary companyയുടെ balance sheetൽ reservesഉം surplus ഉണ്ടാവും. ആ reserves and surplusൽ എത്ര ഭാഗം post acquisition periodലാണ്, എത്ര ഭാഗം pre acquisition periodലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ reservesൽ എന്തെങ്കിലും adjustments ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ adjustmentsന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് apportion ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് pre and post periodലേക്ക് apportion ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും adjustments ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ adjustments എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ adjust ചെയ്യണം. So first step, the reserves to be analyzed shall be reserves appearing in the balance sheet of subsidiary company. Subsidiary companyയുടെ balance sheetലുള്ള reserve. ചിലപ്പോൾ അവിടെ general reserve ഉണ്ടാവും, other reserves ഉണ്ടാവും, surplus ഉണ്ടാവാം. ഏതൊക്കെ reserve ആണോ അതെല്ലാം, ഏതൊക്കെ reserves and surplus ആണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു amountൽ നിങ്ങൾക്ക് proposed dividend adjust ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് proposed dividend അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് മാറ്റണം. ബോണസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് മാറ്റണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ ചെയ്യണമെന്നർത്ഥം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നു, സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് അറൈസിംഗ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡേഴ്സ് 110ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഫെയർ വാല്യൂലാണ് എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റ്സിനെ റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം, ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കാം. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അത് ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറയുവാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് റീവാലുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നു, if cumulative preference shares are there on which dividend has not been provided, the same shall be provided. ഇനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡും നമുക്ക് റിസർവിൽ നിന്ന് സർപ്ലസിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ. ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിസർവിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. സോ എന്തെങ്കിലും ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ അത് കുറച്ചിട്ടേ ബാക്കി എടുക്കാവൂ. സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഏത്, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3. ഇതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4ൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്സ്, ഏതൊക്കെ റിസർവ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ട് മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ട്, പ്രീ അക്വിസിഷനും പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷനും. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കുന്നു. ഏതാണോ ആദ്യം അത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കുന്നു. ആ ജനറൽ റിസർവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര പോർഷൻ എന്താണ് പ്രീയും ഇത്ര പോർഷൻ പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ റിസർവിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയും. പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റവന്യൂ റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ എത്ര ഭാഗമാണോ ക്യാപിറ്റൽ ഭാഗം അത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിലും, എത്ര ഭാഗം പോസ്റ്റിലാണോ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തും വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഭാഗം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കോളത്തിലും റവന്യൂ റിസർവിന്റെ ഭാഗം റവന്യൂ റിസർവിലുമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, ആ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിൽ എത്രയാണ്, പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡിൽ എത്രയാണ്, അത് അതാത് കോളംസിലേക്ക് എഴുതാം. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസോ സർപ്ലസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3ൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ഭാഗമാണ് പ്രീ എത്ര ഭാഗമാണ് പോസ്റ്റ്, അതും നമ്മൾ ഓരോ അതാത് കോളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ കോളംസും ഉള്ള കോളംസ്, എല്ലാത്തിലും എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഉള്ള കോളംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാരന്റ് കമ്പനിക്കും മൈനോറിറ്റീസിനും ഉള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന്? നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2ൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന്. അതായത് പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ, മൈനോറിറ്റീസിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ, ആ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ അതാത് ടോട്ടലിന്റെ പെർസെൻറ്റേജുകൾ പാരന്റ് കമ്പനിക്കും മൈനോറിറ്റീസിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഏതൊക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്? സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഒരു 80% മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 20% എന്താണ്? മൈനോറിറ്റീസ് ആണ്. ആ മൈനോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാം മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്.
The first item is share capital or the paid up value. ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നറിയോ? ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് എമൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു അസൈൻ ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5. That is the first item for the calculation of minority interest. Second is capital profit. അതും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. Capital profit എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 എത്രയാണ് capital profit? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. മൈനോറിറ്റീസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രം. ദെൻ റവന്യൂ റിസർവ്സും സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 ഉണ്ട്. അതും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. ദെൻ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഈ 3 ഐറ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 കിട്ടും. കണ്ടോ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം കണ്ടോ, മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റില് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, റവന്യൂ റിസർവ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എല്ലാം മൈനോറിറ്റീസിന് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 എടുക്കുന്നു. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റം ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ അല്ല എങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ആരുടെയാണ്? മൈനോറിറ്റീസിന്റെയാണ്. അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് മൈനോറിറ്റീസിന് കൊടുക്കണം. ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റോക്ക് റിസർവ്, ദ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഇഫ് അപ്സ്ട്രീം. എന്താണ് അപ്സ്ട്രീം എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്നുള്ള ഐറ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ലെസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 is the calculation of minority interest, and we have to first of all find out the share capital or the shareholding of the minorities. That is the first one, the paid up value of minorities. Then second one, capital profit. Third, revenue reserve. Fourth, revenue profits. These are all from the step number 4. Then equity dividend. എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. Then preference share capital, outsiders എന്നുള്ള preference share capital, അതിന്റെ മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം. അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിലാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്സ്ട്രീം എന്താണെന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്താണെന്നും സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എന്താണെന്നും പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Okay, so these are the 5 steps, the first 5 steps for the calculation of consolidated balance sheet. The first one is the date of acquisition. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല. Date of acquisition എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് എഴുതാം. Second one is shareholding pattern. You have to find out the proportion of shareholding pattern of the subsidiary company's share capital. Then third step is analysis of subsidiary company's reserves and surplus. Fourth one, step number 3 നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള profits and apportionment, and the fifth step is the calculation of minority interest or non-controlling interest. So these are the first 5 steps for the preparation of consolidated balance sheet. Thank you.